پہلے بھی رسولوں کو کہی ہوگی یہ بات. آپ کون سی بات کو کہاں سے ملا رہے ہیں؟ کہاں پہ سر پاؤں سمجھ نہیں لگ رہی، کون سی بات کو کہاں سے ملا رہے ہیں یار آپ؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک نبی کے ساتھ کر دیا ہے اس طرح سے کلام تو دوسرے نبی کے اندر بھی اس طرح کی چیز دکھاؤ، اس کو بھی یہی بات کہی ہو. یہ نہیں ہوتا. فی نفسی ہی بات کیا ہے؟ فی نفسی ہی بات یہ ہے، یعنی جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبارت یا یہ الہامات پڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مرزا صاحب نبی نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا یہ کہ خدا کا شریک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس طرح کی باتیں قرآن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہاں بھی پھر یہی مانو. یار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. اچھا اس کی کوئی تعبیر ہے؟ اس کی کوئی چیز ہے آپ کی؟ مطلب یہ کیا وجہ یہ لکھنے کی؟ تعبیر الرؤیا کے اندر ایک تو اس کی تعبیر لکھی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ مرزا صاحب نے خود اس کی تعبیر بتا دی ہے کہ اس کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں یا خدا میرے اندر داخل ہو گیا ہے. اس کی تعبیر وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عجز و انکساری کرتے ہوئے جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے. اور تعبیر الرؤیا میں اس کی تعبیر یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خدا بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے. یہ ہے اس کا مطلب. پتہ نہیں کہ میں بات کہوں، وہ بات یہی ہے. میں بس کیا کہوں؟ کچھ نہ کرو آپ، بس میں سمجھ گیا. آپ اللہ کرو بھائی، اللہ کرو. آپ فیض بھائی آپ جا کے نا آپ لا کے پہلے خراب کر دی ہے آپ لوگوں نے، میری اللہ ہی خراب کی ہے. لا الہ الا اللہ خراب کر دیا. پہلے سے ہی خراب ہے، وہ پہلے سے ہی خراب ہے. آپ جس اور قرآن اگر پڑھ لو گے تو اور خراب ہو جائے گی. قرآن نہ پڑھنا میرا مشورہ ہے یہ آپ کو. باقی کو دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. آپ کو میرا مشورہ یہ ہے، سن تو لینا. باقی تو دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ علم حاصل ہو جائے. لیکن آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھ لینا کبھی بھی بھول سے، ورنہ یہ جو ابھی تو لا الہ الا اللہ آ بھی رہا ہے زبان پہ، پھر یہ بھی نہیں آیا کرے گا. سمجھ رہے؟ کیونکہ وہاں آپ کو اصل توحید کا پتہ چلے گا. اس نے کہا لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو گیا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ ہاتھ پیروں سے پاک ہے، یہاں تو ہاتھ ہی ہے اللہ کا. اچھا جی اللہ تعالیٰ قاتل بھی ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تم نے تو قتل ہی نہیں کیا، وہ تو قتل ہی ہم نے کیا تھا. یہ تو پھر اس کا مطلب الہی فلسفی اور نباتاتی حالات اور حیوانی حالات یہ سارے یہ نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ آپ نا جس ٹریک پر ہو نا یہ نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو جب تک قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. پہلے وہ ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. قرآن سیدھا بھائی، وہ قرآن میں تو ایسی طویلیں ہیں ہی نہیں. قرآن تو سیدھا سیدھا ایسے مزیدار لطیف مضمون ہے. میں نے تو آیت پیش ہی اس لیے کری تاکہ تم مجھے سیدھا سیدھا سمجھا دو. میں نے اسی لیے پوچھا کہ وہ بیت رضوان کس کے ہاتھ پر ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ میں جو آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ کوئی اور بات ہے. آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں، اس کا سر پاؤں ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو خود نہیں وہ بات ہے اللہ کا ہاتھ ہے. میں پکڑ لوں بس. اب وہ پکڑنے والی بات نہیں ہے، وہ سمجھانے والی بات ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا خود ہونا، اللہ کا خود ہونا، اللہ کا خود ہونا. اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح سے ہمارا ہوتا ہے ظاہری ہاتھ فزیکلی کہ مارو اگر کسی کے گال پر تو رسول کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت ہے. اس کا مطلب رسول کی اطاعت جو کرنا اللہ کی اطاعت ہے. وہ تو آپ یہ مثال دے رہے ہیں نا، یہ مطلب یار یہ مثال دے رہا ہوں کہ رسول کی یہاں اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. سینسیبل بات کرتے ہیں جو آپ ایک پڑھے لکھے اگر ہیں تو آپ ایک سینسیبل بات کریں. کون سی مثال کہاں اٹھا کے دے رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. میرے خیال میں کافی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو، سیدھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ تعبیر کر رہے ہو. بھائی میں جان کے کر رہا ہوں. آپ نے مجھے موسیٰ بھائی بتائیں تم مجھ سے ایسے جیسے میری توحید و تفرید. آپ نے کوئی بات کی ہے اس کے اوپر؟ میری توحید و تفرید آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر کیا ہے. تم مجھ سے ایسے کہ جیسے میری توحید و تفرید. آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور آپ کو یہ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ بتائیں. نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں آپ کو. میں اگر بتا ایسا نہیں ہے کہ سن دو نا دوست، پڑھا ہے میں نے تو پھر بتاؤ نا سیدھا بتاؤ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. میری توحید تو مجھ سے ایسے ہے کہ جیسے میری توحید. کیا بتاؤں اس کا سیدھا میں؟ اس کا آپ سیدھا اس کی طویل آپ بتا دو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ نے لکھا تو مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ میری توحید. یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے بھائی. ٹھیک ہے، میں قرآن کا پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ پڑھا قرآن پڑھا ہے نا.
ہاں تو مجھے بتا دیجئے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر اے رسول بیعت کی وہ تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی. اب وہ جو صحابہ بیعت کر رہے تھے وہ جو اور یار کا کیا مطلب ہے یار اویس بھائی؟ بات کر رہے ہو نا اس کی کیا مثال بنتی نہیں ہے نا. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ آپ پھنس رہے ہو کہ تم مجھ سے ایسے جیسے میری توحید، آپ توحید کی بات کریں نا مجھ سے، میں توحید کی بات کر رہا ہوں. میری بات تو سنیں نا، آپ توحید کی بات کریں میں وجود کی بات کر رہا ہوں. وجود اگر سمجھ میں آ جائے گا توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی. سنیں اس کا مطلب ہے، میری بات سنیں، جس طرح اللہ کا ہاتھ وہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ پورا اللہ ہونا ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ پھر کہاں پہ پورا؟ مطلب یہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود پورا خدا ہی ہوں، مطلب میں کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، یقین کیا کہ میں وہی ہوں، تو اب مطلب وہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، ایسے یہاں پہ مرزا صاحب کو اس کا مطلب کشف کی حالت میں خود خدا مان لیں ان کو، مطلب وہ خدا مان لیں ان کو. او مائی گاڈ، استغفر اللہ. تو استغفار. بتائیں پھر کیا کروں اس کا میں تحریر کا؟ اچھا کہ مجھے تم ایک مجھ سے بات ایسے بتائیے، جیسے کہ توحید ہے، کیا کروں اس کا؟ مرزا صاحب کو میں اس کا وہی کرو جو مرزا صاحب نے بتایا. اس کا مطلب مرزا صاحب خود بتا کر گئے. کیا بتایا تم مجھ سے ایسے ہو جیسے کہ میری توحید؟ مرزا صاحب نے کیا بتایا اس کا؟ اور تفریح حضرت مسیح، میں بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا نا تو حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے نا، میں اس کا وہ دیتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں کہ نجات دو امر پر موقوف ہے. ایک یہ کہ کامل یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی اور وحدانیت پر ایمان لاوے، کامل یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے گا. دوسرا یہ کہ ایسے کامل محبت حضرت احدیت جل شانہ کی اس کے دل میں جاگزی ہو کہ جس کے استطلاع اور غلبہ کا یہ نتیجہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت عین اس کی راحت جان ہو، جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکے، اور اس کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوب کرے. یہی توحید حقیقی ہے. سمجھ رہے؟ جو آپ کہہ رہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میں نہیں وہی بات کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ توحید حقیقی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو معمور کر دے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس کی کامل اتباع کرو، ساتھ نہ چھوڑو اس کا. کیوں؟ اس کی اتباع اللہ کی اتباع ہے. یہ ہے توحید حقیقی. ٹھیک ہے جی، حقیقی. آپ نے بھی تو یہی کہا نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. یار میں نے کیا بات کی ہے یار چپ ہو جا یار، بس تم چپ ہو جا. تمہارے میں سمجھ گیا یار، تم تو کام کا یار اوپر والا پورشن خالی ہے دوست آپ کا. نہیں یہ ختم نبوت کے جب مجاہد بنتے ہیں نا تو ایسا ہو جاتا ہے. پھر موسیٰ بھائی تو ختم نبوت کے مجاہد بن چکے ہیں. ہاں جی موسیٰ بھائی، ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں یا ان کو کچھ کہہ سکتا ہوں میں؟ اگر ان کو کہہ دیں یار، لیکن شارٹ رکھیں، بہت لمبی بات ہو گئی، ابھی اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. نہیں میں نوورڈ بھائی کے نا یہ بھی لائیو لگاتے ہیں، میں نے ایک دو دفعہ ان کی دیکھی ہے. نوورڈ بھائی آپ سن رہے ہیں نا؟ میں آپ سے یار بس ایک ریکویسٹ ہی کروں گا، کیونکہ آپ پہلے بھی آئے ہیں تو آپ نے نادر بھائی کے لائیو پہ بھی، سیفی بھائی کے لائیو پہ بھی نا آپ پہلے بہت پیار سے بات کرتے تھے. آپ کا لہجہ بہت دوسرا تھا، بہت سافٹ تھا. آج آپ کے لہجے میں بہت تلخی ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا اور میں کہوں گا کہ صحبت کا نا بہت اثر ہوتا ہے. اور آپ کی لائف پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، میں ان کو بھی جانتا ہوں، شارپ شوٹر ہے، ولید ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گالیوں سے بھرے ہوئے میسج نیچے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف برادرانہ مشورہ دوں گا بھائی کہ آپ نا اپنے نا صحبت چینج کر لیں. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو بات ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی. وہ کہیں گے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات نہیں بہت شکریہ یار. میں میں کروں گا، میرا لہجہ واقعی سخت ہوا ہے، میں اس کو آئی ایڈمٹ، اور میں چینج بھی کروں گا اس کو. میں غلط ہوں اس جگہ پہ، میرا لہجہ واقعی چینج ہے. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ ادھر کی بات، میں بات کچھ کر رہا ہوں جواب کچھ ہے بھائی، اس سے نا دماغ بندے کا تھک جاتا ہے. آپ بات ٹو دی پوائنٹ، میں بات کرتا ہوں کہ تم مجھ سے ایسے جیسے کہ میری توحید. سیفی بھائی نے کون سی بات بتا دی بھائی صاحب؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو بیعت رضوان کا بھی نہیں پتا. بیعت رضوان کیا ہے؟ آپ قرآن کریم پہلے پڑھیں پھر آپ کو پتا چلے گا. وہ یہی بتا رہے ہیں آپ کو، آپ سوچ رہے ہیں. آپ بیعت رضوان پڑھیں، جا کے قرآن کریم کے پڑھیں وہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں، پھر آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں اس کا لنک ہی نہیں ہے اس سے کوئی. افتخار صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. افتخار شیخ صاحب آپ بتا دیں بیعت رضوان کیا، آپ بتا دیں تھوڑا سا. انہوں نے بتائی آپ کو اتنی دفعہ، تو بتائیے آپ کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی. بتائیں. وعلیکم السلام.
मोहतरम ज़रा हम रेस्ट लेना चाहते हैं अपने भाई सैफी साहब को, सुबह के लगे हुए हैं, तो मैं ये इनको कोशिश करता हूँ समझाने की। ना लतीफ साहब किसी होर ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਫੀ एक देर सेकंड तक मैं कोशिश करता हूँ। नो वर्ड साहब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि चांद, सूरज और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। वो भी नबी थे ना, तो कभी उन्होंने किया सजदा? चांद ने, सूरज ने, सितारों ने? नहीं किया, नहीं किया। तो फिर मोहतरम जब उनके ख्वाब की ताबीर होगी तो हर नबी के ख्वाब की ताबीर होगी, बिल्कुल, और इसकी ताबीर लिखी हुई है तातीरुल अनाम में। लतीफ भाई मैंने मान लिया लतीफ भाई, ये जो मैंने कसम में देखा कि मैं खुद मैंने ये वाली बात ताबीर देखे ना क्या है, मैं वो मैंने मेरी बात साबित हो गया उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया है। लतीफ भाई नहीं मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। मेरी जो है ना, ये जो तहरीर है, जब इसके ऊपर जो इशू था ना वो ये था कि यकीन किया कि मैं वही हूँ। ये जो यकीन वाला काम था ना, एक तो ये यकीन किया तो मैं वही हूँ। खुदा जो दिखाता है वो सुन तो लें खुदा ने जो दिखा दिया कि चांद, सूरज, और तो वो यकीन नहीं था खुदा को। देख रहा हूँ मूसा भाई, पढ़ रहा हूँ। अगर कोई शख्स खुद को खुदा बना कशफ है, तबीर होगी, सादा सी बात है। लतीफ भाई एक मिनट दे दें, लतीफ भाई एक मिनट दे दें, मुझे 1 मिनट दें प्लीज। मेरा जो अगर ये अच्छा, मैं देख रहा हूँ मूसा भाई, 1 मिनट ठहरा, वो भी बात कर रहा हूँ। मेरा जो इशू है ना, शख्स ने खुद उसका मायने बयान कर दिए हैं, तो जो शख्स को बात बयान करता है उसके मायने ही मोतबर होते हैं। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। लतीफ भाई मेरी एक बात तो सुन ले, मेरा क्वेश्चन तो पहले सुन ले, मुझे इशू क्या है वो तो सुन ले पहले। पहली दफा तो नो वर्ड साहब नहीं हम सुन रहे, ये तो हम 150 साल से सुन रहे हैं सराज। अच्छा, जो आप ये पहले आपने सुना है मुझसे ऐसे जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद, ये आपने पहले सुना है? जिस तरह मुझे तौहीद से प्यार है, इसी तरह तुझसे प्यार है। जिस तरह मैं तौहीद की गैरत रखता हूँ, तेरे लिए मैं गैरत रखता हूँ। इसका ये मतलब है। एक मतलब ये भी है, कई मतलब हो सकते हैं एक चीज के। यार ये बात का लतीफ साहब काफी देर से हो रही है। इसका ये मतलब है कि जिस तरह मुझे तौहीद प्यारी है, तू भी मुझे प्यारा है, और हर नबी खुदा को प्यारा होता है। अगर प्यारा ना हो तो उसको तो लोग जो हैं कहीं का कहीं पहुंचा दें। खुदा का ये प्यार ही होता है जो उनको हर मुसीबत से बचाता है। बिल्कुल, खुदा की ये गैरत ही होती है जो उसने हर नबी के लिए दिखाई। अच्छा, तो ये इसका मतलब है। खुदा को अपनी तौहीद प्यारी है या नहीं है? खुदा को अपनी तौहीद के लिए प्यार है या गैरत है या नहीं है? सबसे ज्यादा गैरत अल्लाह ताला को तौहीद से है। अगर तो ये बात इतनी गुस्ताखाना है तो यहाँ पर ये मतलब लिखने का क्या तुक बनता है? आप ही के आलिम की किताब है ये देखें। अगर ये इतनी गुस्ताखाना बात है कि ख्वाब में भी नहीं देख सकते भाई हम खुदा बना हुआ है, तो फिर ये यहाँ पर देखे कि मैं खुदा हूँ, हाँ, तो उसकी ये ताबीर है। तो आदमी सिराते मुस्तकीम पर है, सिराते मुस्तकीम पर है। अगर ये इतनी बड़े मुसलमान हैं, तातीरुल अनाम पढ़े। मैं आपको बताता हूँ कि ये किसने लिखा है। पहले दूसरे सफे पे इसकी ताबीर है, क्योंकि अलफ से अल्लाह और अल्लाह बाद एक दो सफे में आ जाता है। पढ़े मुझे इस लतीफ साहब मुझे पहले पढ़े ना। और इससे ख्वाब पे मैं फिर मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ मुझे ख्वाब का इशू ही नहीं है, आप बात को सुनी नहीं। आपको क्या इशू है? मुझे इशू ये है, एक ये जो उन्होंने यकीन किया, एक उस पे कि जो नबी ने ख्वाब पर यकीन, खुदा के ख्वाब के अंदर इंसान यकीन नहीं कर सकता। तो मिर्जा साहब कह रहे हैं मैंने यकीन किया कि मैं ख्वाब से जाकर नहीं ना किया। इससे क्या मैंने बदल जाते हैं यकीन कर ले बंदा? तो अजीब बात है यार आपकी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया खुदा ने कि ये कंकर तूने नहीं फेंके, मैंने फेंके हैं, तो आंसर में यकीन ना किया इस बात का। उन्होंने कहा मुझे नहीं यकीन इस बात पे। आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी नबियों ने यकीन नहीं किया, सिर्फ मिर्जा साहब ने यकीन किया है? ज़ीशान भाई मशवरा दे रहे हैं आपको, छोड़ो ये आपकी वो खत्म नबूवत कोर्स खराब हो जाएगा, छोड़ दो, कह रहे हैं नीचे से मशवरा दे रहे हैं आपको। अब जब ये लफ्ज़ मैंने यकीन किया तो उस वक्त ताबीर बदल जाती है। अच्छा लतीफ भाई ये बता रहे लतीफ भाई ये जो आपने बताया है, ओ भाई पहले पढ़े प्लीज, जो आपको अर्ज किया है ना वो पहले पढ़ लें। वो भी मुसलमानों की लिखी हुई किताबें हैं। ये जो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले वो मुझे एक बात बताएं क्या कहते हैं अवैस भाई, जब कोई बंदा ख्वाब देखता है तो उसको ऐसे लग नहीं रहा होता कि ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है?
ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, इनको पता है क्या, ये जब ख्वाब देखते हैं ना तो इनको दिखता है कि हाँ इनके पीछे कोई छुरा लेकर भाग रहा है और ये भागे जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए घबरा कर, लेकिन ये सोते रहते हैं। इन्होंने कहा नहीं यार सोता रहो, ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है, सोता रहो तो सोता रहो। ख्वाब में जो इंसान देखता है, हंसी ठट्टा तो आप कर रहे हैं। बात नहीं यार, खुदा की बात का यकीन क्यों कर लिया उन्होंने? अच्छा यार मुझे लतीफ सर ये जो इसको जरा दोबारा जरा बताना जरा, ये जो आपने बात की है तुम मुझसे, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसा है जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद, इसका आपने क्या एक्सप्लेन किया कि मिर्जा साहब ऐसे प्यार करते थे? रखता है कि नहीं? क्या अल्लाह ताला अपनी तौहीद के लिए गैरत रखता है कि नहीं रखता? रखता है, क्यों नहीं रखता? जी, तो फिर यही बात है कि मैं उसी तरह तेरे लिए गैरत रखता हूँ। जिस तरह मुझे मेरी तौहीद प्यारी है, इस तरह तू ही प्यारा, तू भी प्यारा है। जिस तरह मुझे उसके लिए गैरत है, तेरे लिए भी गैरत है। इससे सादा सी बात है। सही है, मैं समझ गया। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के लिए वो उतनी गैरत रखते हैं जितनी तौहीद के लिए रखते हैं। जी जी सही है, ठीक हो गया। थैंक यू लतीफ सर, थैंक यू सो मच। अच्छा वैस भाई, बस एक हर नबी के लिए अल्लाह ताला गैरत रखता है। अवैस भाई आपने नबियों ने भी ऐसे ही आके बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मैं तुमसे ऐसी कुरान करीम में कि हमने हर तरह की मिसालें कुरान में बयान की हैं। यहूदियों ने कहा कि हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक जलाने वाली कुर्बानी का हुक्म नहीं होगा आपकी तरफ से। तो उन्होंने भी यही इतराज किया कि पहली किताबों में तो ये बात नहीं है, आपको नई बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भटके। आप भी मौसम वही बात कर रहे हैं। यहूदियों का इकरार कुरान में दर्ज किया हुआ है। मिला देना, ये तो मैंने आप लोगों की ब्रॉड्स पे आके देख लिया है। यहूदी से तो 1 मिनट में मिला देते हैं आप, कोई मसला नहीं है। मैंने आपसे पूछा, अभी आपने एक दावा किया था लतीफ साहब भाई, आंसर ने फरमाया कि मेरे लोग, मेरी उम्मत के लोग यहूदियों की तरह हो जाएंगे। इल्जाम हमें दे रहे हैं। खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। आप भी देखें ना लतीफ भाई, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे बड़े, मैं आपको कोई ऐसे अल्फाज दिखाने नहीं दूंगा, लेकिन अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि अल्लाह ताला सब नबियों के लिए ऐसा ही, अल्लाह ताला सब नबियों के लिए, अल्लाह ताला हर सब नबियों के लिए यही रखता है। तो मैंने कहा मुझे दिखा दे किसी और नबी के लिए अल्लाह ने ऐसे लिखा हो, तो मुझसे ऐसे जैसे कि मेरी तौहीद और तफरीद। नबियों के लिए गैरत रखता है क्योंकि उसके नुमाइंदे होते हैं। वो स्टेटमेंट कहीं और ना, ऐसी स्टेटमेंट तो दिखाएं। वो यार यहूदी यही कहते थे कि जब तक वो कुर्बानी जो जलाने वाली है वो नहीं आएगी हम तुझे नहीं मानेंगे। उनका मतलब भी यही था कि पहले तो दिखाएं, ऐसी बात कोई नहीं हुई जो तू कह रहा है, हमें तो ये बात बताई गई है। उनका एग्जैक्टली यही इतराज था। यार ये क्या बात है ना, देखो थोड़ा तो यार वो लो ना, ये उसूल अगर आप बनाओगे कि जी मिर्जा साहब ने जो बातें कही है वो पहले भी नबियों ने हू बहू ऐसी ही कही हो या उस तरह की कही हो, तो फिर बात मानी जाएगी। इस तरह से तो भाई फिर वो अगर ईसाई भी आकर ये कहते कि जी मोहम्मद साहब ने जिस तरह की बातें कही है ना, उस तरह की बातें पहले हमने इतने नबी आए हैं हमारी कौम के अंदर, हमें किसी के अंदर नहीं मिली भाई। ये उसूल बनाओ ना भाई। वो ये क्या बात है, तुम दुनिया के सामने एक उसूल पेश कर रहे हो, अगर तुम ये उसूल अपना रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये उसूल सही है, और अगर ये उसूल सही है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप ये दूसरे इंसान को भी दे रहे हो। भाई सैफी भाई, लतीफ भाई ना एक ऐसी तावील कर रहे हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है, मतलब वो लुबे लुबाब उसका कोई है ही नहीं। अब वो आके कह रहे हैं कि इस तहरीर को ऐसे मान लो। अब वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको क्या कहूँ, मैं उनसे कुछ कोई बात तो नहीं ना कह सकता उनको। अब वो ऐसा लुबे लुबाब पेश कर रहे हैं जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसे, इसकी मिसाल पता क्या है, इसकी मिसाल ये है, मेरी बात सुने, इसकी मिसाल वही है कि मेरे घर में एक बेड है, इस बेड से मुराद है लाल मछली। भाई वो कैसे, भाई ये बेड की जो लकड़ी है ये अमेज़न के जंगलों से आई है, उस अमेज़न के जंगलों के अंदर जो है एक रिवर बहता है, उस रिवर के अंदर एक मछली है जो लाल रंग की है। तो ये मिसाल, ये जो मतलब बात है, इसकी कोई मतलब कोई इल्मी चीज नहीं है। मतलब एक चीज मैं कह रहा हूं, तुम मुझसे ऐसे हो जैसे कि मेरी तौहीद और तफरीद। तो लतीफ भाई ने जो बयान किया वो इससे मिलता कोई करीब तर भी उसकी चीज नहीं है, तो एक तावील बना रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अपनी भी तो तावील देखो ना, जब हमने आपके सामने ये बात पेश करी कि भाई अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ए रसूल वो जो बैत की गई है वो तेरे हाथ पर नहीं मेरे हाथ पर की गई है, ठीक है ना। अब आपने इसकी क्या तावील बनाई, उसने कहा भाई इसकी तो मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कोई शख्स कहे, उसने कहा यार जब मैं तुझे कहूँ कि एक गिलास पानी लेकर आ तो तू पानी लेकर आ जाना, और जब मैं तुझे कहूँ कि भाई खाना लेकर आ तो खाना लेकर आ जाना, तो भाई तेरा हाथ मेरा हाथ हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये समझ में आ जाएगी आपको तावील है। अपनी तावील पर नहीं नजर देख रहे हो कि जब मैंने सवाल किया तो कहा कि भाई अतिउल्लाह व अतिउर रसूल,
रसूल की इताअत करो तो अल्लाह की इताअत करो। अच्छा भाई, रसूल की इताअत करने से तो क्या अल्लाह ताला हाथ बन जाएगा? अगर हम रसूल की इताअत करें और हमने फिर अल्लाह की इताअत करी तो अल्लाह ताला हमारा हाथ बन जाएगा? इस गाल से फिर थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पर मैं और कहूं कि भाई ये अल्लाह का हाथ है, फिर मान लोगे उस चीज को कि मैं क्योंकि अल्लाह की इताअत करता हूं? अपनी तो देखो ना, अपनी तो तावीलें देखो ना दोस्त, अपनी तो तावीलें देखो ना तुम, अपनी तो तावीलें देखो। मेरी तावील कोई नहीं है यार, ये मतलब बस अब मैं क्या तो फिर क्या कहूँ। मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे से कुछ बन नहीं पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा जहाँ फंस जाओ कंफ्यूजन फिर कर दो। वाज भाई एक चीज बताएं कि आपने कहा है कि आप यहाँ पे हैं तो आपका कलमा खराब हो गया है या ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आपका वहाँ पे आपकी गैरत कहाँ पे जाती है जब अहले तशी कलमे के अंदर हजरत वलीउल्लाह और इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, तो वो वाला उस पे सुनने पे आपका कलमा नहीं खराब होता? क्या लेना, मेरा क्या लेना देना उनके साथ यार, मेरा कोई ठेका यार ये क्या बात होती है कि हर उनकी दफा आप ये कह देते हैं, डिसोन कर देते हैं सब चीजों को, इनका सिर्फ मसला हमसे है बस। हाँ ये तो फिर गलत है, क्योंकि मैं आपको मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है, मैं तो आपको पता है ये कलमा है। मेरा ये आप मसला खत्मे नबूवत के मुजाहिद बन गए, आपको मुबारक हो भाई। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको देता हूँ आपको सर्टिफिकेट खत्मे नबूवत के मुजाहिद बनने का, ठीक है। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी तौहीद सुन लेना, आपकी तौहीद सुन लें पहले। ऐसा बंदा ये बात कह रहा, दुख की बात है यार। आपकी जो है ना वो तौहीद किसी चीज़ से ख़राब नहीं होती, सिर्फ उस बात से ख़राब होती है जो बिल्कुल कुरान करीम के ऐन मुताबिक है। आपको मिसालें दे दे के समझाया है, लतीफ़ भाई ने भी समझाया, सैफ़ी भाई ने भी समझाया, मिसालें दे दे के कि इस तरह की बातें कुरान करीम में भी हुई हुई हैं। आप कह रहे हैं पता नहीं यार, पता नहीं यार, इनका नाम क्या है? जैसे कि मेरी तौहीद और तफरीद, और आप कह रहे हैं कि ये तौहीद ठीक है। नाम क्या है भाई आपका? नाम मेरे नाम उवैस भाई। देखें बात पता है क्या है, जिस चीज से इंसान को समझाया जा सकता है ना, आपने उस चीज को ही सबसे पहले साइड में करा। बिल्कुल उसूलतन तो मुझे बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए थी आपसे, क्योंकि जो चीज इंसान को समझा सकती है ना, जब इंसान उसी को साइड में कर दे तो समझ जाओ कि सामने वाला समझने के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर वो समझने के मूड में होता ना, वो जरूर ये बात कहता कि हाँ मैं इस चीज से समझ सकता हूं, इसे सामने लेकर आओ। जैसे कि हाकिम, अगर आप किसी को मुकर्रर कर रहे हैं ना कि हाँ भाई ये जो फैसला करेगा मैं इसकी बात मानूंगा, अगर कोई इंसान उस हाकिम को ही साइड में कर दो ना, तो समझ जाओ कि वो फैसला निपटाने के मूड में नहीं है, वो झगड़ा चाहता है। आपकी मिसाल वही है। फासिक का है कुरान में। मेरा फिर भी वही मशवरा है। आप देखें, मैंने ना वो आखिरी बात कह दूं, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरा आखिरी मशवरा यही है आपको भाई कि कुरान मत पढ़ना आप। अभी तो जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ रहा है, बाद में ये भी चला जाएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कोई वक्त जा रहा है बस बहरियत की तरफ। अभी तो एक किताब पढ़ी है, इस्लामी उसूलों की फिलॉसफी, बाकी पढ़ ली 84, तो वो क्या होगा वो सोचें आप। ये कुरान कुरान ऐसा नहीं है कि कुरान को पढ़कर लोग गुमराह नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने बदनीयतों से पढ़ा है ना, गुमराह वो भी हुए हैं। बिल्कुल। तो नियत के ऊपर डिपेंड करता है, समझने की गरज से पढ़ रहे हो कि नुक्ता चीनी की गरज से पढ़ रहे हो। समझने की गरज से पढ़ते ना, ये बातें आपको समझ में आ जाती, समझ रहे। हमने भी पढ़ी हैं वो किताबें, हमें आ गई हैं समझ में, आपको नहीं आ रही है। नजरिए का फर्क है। आप नुक्ता चीनी की गरज से पढ़ रहे हो। कुरान मुसलमान भी पढ़ता है, कुरान हिंदुओं ने भी पढ़ा है और आज भी पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। सवाल फिर वजह क्या है? एक हिंदू ने भी कुरान पढ़ा है, सत्यारथ प्रकाश जिसने लिखी थी ना, स्वामी दयानंद, कुरान पढ़ रखा था उसने, जानता था अरबी, वो ट्रांसलेशन भी कर रखी थी उसने उसकी। अच्छा, आप ये कहते हैं कि मैं तुम मुझसे ऐसे हो जैसे कि मेरी तौहीद और तफरीद, इस तौहीद के साथ इस सेंटेंस के साथ कि बस आप जो बात है वो मान लो। एक ही बात को बार बार रिपीट ना करो ना तुम। जब तुम ये मान सकते हो खुदा का हाथ है, खुदा चलता है, खुदा फिर क्या नाम जो है ना वो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, ये मानने में क्या उज़र है? उस पे नहीं बात जब इतना कुछ मान लिया है तुमने, जहन्नुम की आग कैसे भभकना बंद करेगी? खुदा पैर रखेगा अपना उसके ऊपर। तुम कहते हो खुदा ताला हाथों पैरों के पास है, सही कह रहे हैं आप, फिर तो ये भी मान लेता हूं, सही कह रहे हैं आप। नहीं भाई, आप खुदा का हाथ मानो, खुदा का पैर मानो, खुदा चलता है, फिरता है, भूख लगती है, प्यास जो मिर्जा साहब कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसे हो जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद, तो फिर ये भी मान लेते हैं। हाँ तो मतलब जो बताया वो मानो ना। ऐसे तो कुरान में और हदीस में भी लिखा हुआ है, वो जो लतीफ साहब ने मतलब बताया, दूर दूर तक उसका लतीफ बनता ही नहीं है उसके साथ।
हाँ तो अच्छा, रसूल ये आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताइए। कुछ बताऊंगा बताया जो उन्होंने बताया, मैंने जो समझा वो बता रहा हूँ। हो सकता है मुझे नाकस समझ, तो गलत नाकस समझा है अकल के ना मुताबिक ना आपने, समझ आए। गलत समझा है मेरे भाई आपने। वो मैंने मिसाल दी है अपने बेड वाली, ये वही मिसाल है बस, ये फिर मुझे तो यही लग रहा है बस। अच्छा चलो ठीक है यार, बस जाओ, वैसे काम ही आप बताना है, समझाना नहीं है। बता समझना ही नहीं चाहते, वैसे ही आप समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहे, समझ में सब आ रही है उसको। सब समझ आ रही लेकिन है। एक चीज है, लेकिन मैं सही बताऊं सैफी भाई, मूसा भाई, एक चीज है, आज वाकई ही मतलब पहले कहते थे ना लोग, लेकिन अब हम देखते थे, हम कहते थे नहीं इतना नहीं होता, नहीं इतना नहीं, लेकिन आज वाकई पता चल गया कि सोबत का बहुत असर होता है यार, इसमें कोई शक नहीं है। हम खत्म नबूवत के जानिसार सिपाही हैं, आज से ये जानिसार सिपाही बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी भाई। जनाब, एक छोटी सी बात कहने की इजाजत है? हाँ जी। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये दोस्त अभी काफी देर से एक बात की रट लगा रहे थे ना कि मिर्जा साहब ने कहा कश्यप मैंने अपने आप को खुदा देखा और यकीन कर लिया। ये यकीन कर लिया के अल्फाज पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। जी जी, तो उसमें मैं अपनी आपको राय दे देता हूँ। देखिए, एक चीज होती है ना, जब आप ख्वाब में देखते हो, अनयूजुअल चीज है ये कि भी मैं इंसान हूँ लेकिन मैं अपने आप को किसी और शेप में देख रहा हूँ। तो ख्वाब में फिर क्या होता है कि इंसान को ख्वाब में भी गोमगो की हालत में होता है कि भाई मैं तो इंसान हूँ, मैं ऐसी शेप में क्यों। लेकिन वो कश्यप, उसमें उतना भी शक नहीं था कि वो हर लिहाज से क्लियर था कि उनको उसमें कोई वो नहीं हो रहा था, मुगालता कोई वो नहीं हो रहा था। हर तरीके से उनको वो एक चीज क्लीन लग रही थी, इससे मुराद ये है। और फिर बाकी जैसे कि सैफी भाई ने और दोस्तों ने बताया कि उससे आगे मुराद उन्होंने क्या ली है। तो चलिए जज़ाकल्लाह, बस मेरी इतनी बात थी, अब आपको बात जारी है। जी वहीद भाई, यार गैर अहमदियों को आने दें आप लोग सारे। अगर हम ही बैठे रहेंगे तो किससे बात करेंगे, हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मूसा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है सर। हाँ जी मूसा भाई, मैंने वो ना एक इमाम अबू, ये डबल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, मुझे एजाज भाई 1 मिनट रुक जाएं यार, जरा रुक जाएं यार। किसी ने माइक तो नहीं खोला हुआ? वही भाई, आप ना उतर के दोबारा आए, आप दोबारा आए उतर के। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मियां एजाज साहब। जी मूसा भाई, मुझे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुझे 1 सेकंड दे, मुझे नीचे उतार दें। वो अवैस भाई ने सबसे पहले आपसे बात की थी जो हमने सुनी थी जब ये पहले आए थे। आप अपनी ईमानदारी से रिव्यू पेश कर दें कि यहाँ उस वक्त कहाँ खड़े थे और अब कहाँ खड़े हैं, प्लीज। ये मैं यार पहले दिन से आपसे बात हुई थी, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। हाँ, मैं ऊपर था, मुझे नीचे उतार दे प्लीज, मुझे नीचे उतार दे। जज़ाकल्लाह। मैंने तो रिव्यू पहले ही आते ही दे दिया था। मैंने कहा भाई आप ख़त्म नबूवत के जानिसार सिपाही बन चुके हैं, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ रिव्यू। बात ये है कि जैसे हमने अभी ये असेसमेंट कर दी है कि भाई जो बंदा जिस तरह की सोबत में बैठता है, लाजमी सी बात है उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, वो फिर उसी तरह की सोबत की बातें करेगा। ये भाई साहब जब स्टार्ट हुए थे ना, इनकी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, ये वाकई में एक सही नीयत के साथ इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की थी। इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था ना, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मेरी बड़ी खुशी थी कि इन्होंने बड़े तरीके से वो रिसर्च शुरू की। लेकिन उसके बाद शायद इनको ये वजह होगी कि शायद इनको फेम की ज़रूरत थी, क्या था मुझे नहीं पता। बहरहाल बिजनेसमैन भी हैं तो हो सकता है कोई मार्केटिंग का चक्कर हो, मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाह आलम। लेकिन ये ज़रूर है कि उस ट्रैक से ये डी ट्रैक हो गए। वो जो एक फ्रेमवर्क बनाया था, और ख़ुद बनाया था इन्होंने, मैंने नहीं बनवाया था इनसे, खुद बताया था इन्होंने मुझे, उसको सबको छोड़ के साइड पे करके मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के ऊपर वही अटैक करना शुरू कर दिए, उसी तरह जिस तरह से बाकी लोग, इनके बाकी साथी जो है ना वो करते हैं। और जो है वो नोवट भाई, अब बहस करने का ना फ़ायदा नहीं है यार, बस आई एम डिसअपॉइंटेड। तो बात ये है कि वो उससे बड़ा ये नहीं कि एक लग रहा था कि हाँ यार वाकई में एक बंदा जो है बड़ी ऑनेस्ट तरीके से गुफ्तगू करने के मूड में है, रिसर्च करने के मूड में है। लेकिन उसके बाद जब आप डी ट्रैक हुए उससे और आपने कहा ना जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, खुद कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सिर्फ मिर्ज़ा साहब को देखना है बस। अब भाई मिर्ज़ा साहब को देखना, आपने कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। आपको हम जब वो मिसालें कुरान से दे रहे हैं, आपको वो समझ ही नहीं आ रही हैं, आप कह रहे हो जी नहीं जी इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता।
ताल्लुक कैसे नहीं बनता, सादा सीधा सीधा ताल्लुक बनता है, ठीक है। वही उसी तरह की बात जब कुरान कर रहा है तो वो आपको समझ आ रही है, ठीक है, और जब मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं तो वो आपको समझ नहीं आ रही। तो दैट मीन्स कि आपका माइंड पोल्यूटेड हो चुका है, आपका माइंड बायस्ड हो चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली नुकसान अपना ही है आपका, आपकी जो स्लोप है वो बिल्कुल चले गए हैं आप नीचे की तरफ। तो अफसोस तो है मुझे, लेकिन बहरहाल अल्लाह आपको हिदायत दे भाई, फिर भी दुआ ही करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम वरहमतुल्लाह। दो छोटी छोटी बातें करने का आप इजाज़त दें तो। जी यार कोशिश करा करें भाई हमारे जो है ना, वो कोशिश ये करा करें कि बाकी गैर अहमदियों को भी आने दिया करें। जज़ाकल्लाह। अगर हम ही बैठे रहेंगे ना ऊपर तो फिर ऐसी गल करते रहेंगे। करें सर, बात करें इस मौजू के मुनासिबत से, वरना मैं पहले जी करें कोई मसला नहीं। तो ये मैं इसलिए उस वक्त आया था दूसरे आईडी से, डोगर वाली से, कह रहा था हम कत्ल करेंगे, तो फिर आमर नज़ीर को इसको अब तक कत्ल कर देना चाहिए था। उससे सवाल हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ क्यों की ना, तो उसने ये जवाब दिया था कि इसलिए कि मर्द को एक औरत 365 दिन जो है वो मैसर नहीं होती। ये बहुत बड़ी तौहीन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ी, जो कि कभी नहीं देखा इनको कि ये उनसे सवाल करते हो कि यार आपने ये स्टेटमेंट दी थी, क्या बात है भाई, ये कौन सी तौहीद है, ये गुस्ताखी नहीं है? कभी नहीं आज तक देखा इनको कि हाँ भाई जाकर सवाल करो उनसे। पर मूसा भाई ये वायरल हुई थी ये वाली वीडियो जो फिर किसी ने की थी, ठीक है। फिर दूसरा एक और वीडियो है, उसके अंदर इसका किसी से बात हो रही है तो वो कहता है ठहरे ठहरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में खेलते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, और इसने इस पर मादरत नहीं की कि स्लिप ऑफ टंग है, अस्तगफिरुल्लाह के बाद में खेलते हैं उनके साथ है, ठीक है। ये दो चीज़ें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, ये करे आमर नज़ीर को कत्ल करे फनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तलूहु के तहत, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी ये चंदे के ऊपर जो बात है अभी माशाल्लाह सैफी भाई ने बहुत अच्छी कर दी सारी, सोबत सालेहीन जो उसमें और दूसरी सोबत में बहुत फ़र्क है। आमर नज़ीर और ज़िया रसूल के साथ बैठ रहे हैं ना, तो चंदे के ऊपर एक दिन इसने इस तरह महफिल लगाई, 4 आमदे ने हमने गवाही दी कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, मुर्ताद हुआ है इधर से ना, सारी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट दिन क्या मैं तहकीक कर रहा हूँ कि बाकी तो ठीक है, कुरान करीम से साबित है कि माली कुर्बानी करो, ये साबित नहीं कि 1.6 आपने देना, ये इस्लाम में नहीं मुझे मिल रहा है। तो ये साबित भी नहीं है कि कोई रेट नहीं लगा सकते, कि किसी किस्म की कोई परसेंटेज आप फिक्स नहीं कर सकते, ये भी साबित नहीं है, तो बात खत्म हो गई। कि जो उस वक्त का हम मानते हैं ना, हमारे पास खिलाफत का निज़ाम है, खलीफा वक्त अगर एक जमात को हुक्म देते हैं, एक लॉ बनाते हैं कि ये जमात की डिमांड है, डिमांड के हम साजिद बरानियाँ कुरान करीम प्रिंट हो रहे हैं मुख्तलिफ, यानी कि तबलीग के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, डजंट मैटर अगर वो 1.8 भी टर्न भी कर देते हैं, इस्लाम की खातिर है, बिल्कुल। और कुरान करीम से इसको हर चीज़ बताई, नेक्स्ट डे सेम मौजू के ऊपर फिर उन्हीं को बिठाया हुआ था जो मुर्ताद हुए हैं, और जनाब कि बाकी सब ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ये मुझे ना 1.6 वाली चीज़ जो ना ये डिस्टर्ब कर रही है कि इसका कंसेप्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हो रहा, ठीक है। और सूरह मुनाफिकून पढ़ ले कि उसके एंड के ऊपर जो कुर्बानी करने वाले उनके बारे में, और जो रास्ते में इस तरह की जो आजकल हालात भाई 100% का कॉन्सेप्ट साबित हो रहा है, 100%। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 100% सामान लेकर आ गए थे, वो कॉन्सेप्ट साबित हो रहा है। मूसा भाई उस आयत का इनकार कर दिया था जो शुरू में आता ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम मिन युनफ़िक़ून, वो कहते ये सिर्फ इब्तिदाई दौर के लिए थी। यार मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये सैलवी साहब बैठे हुए थे, उनकी गुफ्तगू अगर आप लोगों ने सुनी हो तो आप, अब मतलब क्या बोलूँ यार मैं, ये उलमा का हाल है, इनके उलमा कराम का हाल है, ऐसी कैसी बातें, कभी इधर पलट रहे हैं, कभी इधर पलट रहे हैं, कभी कोई और बात कर रहे हैं, कभी कोई और बात कर रहे हैं। एनीवेज अभी हमारे साथ जो गैर अहमदी भाई बैठे हुए हैं यार, उनको मौका देते हैं, वरना तो हम तो बातें करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हाँ जी, लास्ट बात ये है कि मूसा भाई अहमदिया जिंदाबाद जी, बिल्कुल। अगर को जहाँ भी देखें आप बगैर यानी कि पूछे आप नीचे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अगर कभी मैं ऊपर आऊँ सवाल करने के, डजंट मैटर। जज़ाकल्लाह जी। मिर्ज़ा साहब, वहीद भाई आपने कुछ कहना है? जी और मूसा भाई मैंने एक बात करनी थी, अपना हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला की ख्वाब थी, वो मैं चाह रहा था मैं वो भी बता देता हूँ। बता दें, ज़रा जल्दी बता दें भाई प्लीज़। अच्छा, वो सैफी भाई सुन रहे हैं तो वो अगर कोई इसमें कोई गलती होगी लाजमी, क्योंकि 100% मुझे नहीं पता, मगर वो बाद में दुरुस्त कर दें। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का ये ख्वाब है कि उन्होंने जिक्र ख्वाब देखी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुली हुई है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हड्डियाँ ना पड़ी हुई
उनके ऊपर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो उसमें से हड्डियाँ निकाल के ना एक साइड पे रख रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये ख्वाब देखी तो बड़े परेशान हुए। उनके वो अभी छोटे ही थे ना, तो वो एक सोबत में थे, एक और बहुत ही आला बुज़ुर्ग थे। उन्होंने उनको बुज़ुर्ग को ख्वाब सुनाई, तो वो बुज़ुर्ग ने सुना तो उन्होंने कहा कि अगर ये ख्वाब कोई और देखता ना तो उसकी और तबीर होनी थी। तुमने ये ख्वाब देखी इसलिए तुम नेक और साले इंसान हो। तो इस ख्वाब की ताबीर जो है ना वो ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो है ना वो दीन को इकट्ठा करोगे और उसमें से जो बिदात पैदगी हुई हैं, जो गैर शरई चीज़ें हैं, वो उसको अलहदा कर दोगे और जो सही खालस है उसको अलहदा कर दोगे। इस ख्वाब की ये ताबीर है। ठीक। तो अगर आजकल के लोग पाकिस्तानी कौम के मुताबिक अगर इस तरह कोई ख्वाब देखेगा वो तो उसको कीमा कर देंगे, उसको तो गर्दन उड़ा देंगे कि भाई तूने गुस्ताखी कर दी, ख्वाब क्यों देखी तूने ऐसी। एनीवेज, तो ये देख लें वाकई हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने बहुत बड़ा उम्मत में काम किया, बड़ी बिदात को दूर किया और सही खालस दीन सामने लेके आए हैं। जी जी, चल बेटा मैं नीचे चलता हूँ फिर। जी जज़ाकल्लाह। दोस्त भाई मूसा भाई मुझे भी उतार दीजिएगा, मैं सिर्फ आपकी बात की तायद कर रहा हूँ कि पिछले 3 माह कमोबेश मैंने भी अवैस भाई को देखा मुख्तलिफ ब्रॉड पे जाते हुए, ज़्यादातर रात को ये फेवरेट 49 की ब्रॉड पे थे। तो ये तो आखिर वक्त तक लास्ट वीक मेरा ख्याल इन्होंने कमिट किया कि जिस तरह मैंने तौहीद बारी ताला और इश्क रसूल आपकी जमात में पाया वो कहीं और नहीं देखा। तो अब आज बिल्कुल चेंज है, ये मैं खुद भी गवाह हूँ इस बात का। तो बहरहाल मुझे उतार दें, कोई फ़ायदा नहीं है इनसे बहस करने का, अच्छा किया उनको भी उतार दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा बात यह है कि एक इनके ना एक भाई थे हमारे, एक भाई तो नहीं मैं उनको कहूँगा, खैर चलो, शार्प शूटर की आईडी है। वो फरमाते हैं इनसे एक लाइव के ऊपर कि जी जैसे ही आप इनके खिलाफ बात करना शुरू करेंगे ना तो ये आपको गालियाँ देना शुरू कर देंगे। आज अवैस भाई आप हमारे खिलाफ ही आपने सारी बातें की हैं, तो अगर किसी ने कोई गाली दी है तो नीचे लिख दें कि कोई गाली किसी ने अगर दी है आपको, ठीक है। किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह गाली नहीं दी, बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात हुई है और अच्छे तरीके से ही आपको रुखसत किया है, और कोई ऐसी बात नहीं करी हमने कि भाई हाँ यार तुम ये तो तुम वो, कोई ऐसी बात नहीं करी। तो ये उस बात का भी जवाब है जो शार्प शूटर साहब आपको दर्स दे रहे होते हैं ना कि जी ये आपको गालियाँ देंगे, ठीक है। तो अब शार्प शूटर साहब को भी मेरे ख्याल में समझ जाना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। जी मिर्ज़ा साहब। मूसा भाई कैसे आप? ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आप, ऑलरेडी रोज लगता है दिमाग में दर्द हो रही होगी आपकी। ओ भाई बात करके बहुत दर्द। मैंने तो बात की, जिन्होंने बात की है उनको बड़ा दर्द हो रहा। नहीं वो मशीन है, वो नहीं थकती, टेंशन नहीं। अच्छा मूसा भाई मैं पूछना चाह रहा था, आपने एक हवाले का वादा किया था, उस दिन आप पढ़ रहे थे, आपने कहा मैं पेज नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी तक नहीं किया। और मैं यार मुझे याद, आप एक काम करें मेरे साथ प्राइवेट में बात कर लेना, मुझे भी याद नहीं है कि क्या बात हुई थी हमारी। मैंने आपको याद कराया प्राइवेट में भी, लेकिन शायद आप बिजी थे, आप जवाब नहीं दे सके। हाँ, और लतीफ साहब अगर आएंगे, मैं तो उनसे भी बात करना चाह रहा था, वो भी जो है निकल गया आगे से। उन्होंने उस दिन आपके सामने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ। मैंने रब्ता किया, अगले दिन बोलते कौन सी लिस्ट? यार बंदे को याद नहीं रहता। मैं खुद भी याद करवाया, और वो दिन आज का दिन उन्होंने भी लिस्ट नहीं भेजी। अच्छा आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं मूसा भाई, फिर मैं मुझे इजाजत दे दें, फिर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ के मैं इजाजत देता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, अगर थोड़ी एनर्जी हो आपने। पूछे। अच्छा मैं पूछना चाह रहा था कि अहमदी ब्रादरान जो हैं वो ज्यादातर इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बातें, यानी सबसे ज्यादा बातें उनकी। इमाम अबू हनीफा ने दीन कहाँ से लिया? इमाम अबू हनीफा ने दीन कुरान और हदीस से लिया है। नहीं वो तो नहीं, मेरा मतलब है सवाल का कि उनके टीचर कौन थे, उनके दीनी टीचर कौन थे? मुझे नहीं पता यार इस बारे में कौन टीचर थे। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो कुरान और हदीस से बड़ा टीचर कोई नहीं होना चाहिए। उनका ओरिजिनल नाम क्या है इमाम अबू हनीफा का? मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई, मुझे इल्म नहीं है। चलिए ठीक है, नुमान इब्न साबित है। अच्छा। और उन्होंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की भी शागिर्दी में रहे, और इमाम जाफर सादिक के उसमें भी रहे, और उनकी हदीस भी मौजूद है। पॉइंट क्या है मेरे भाई? पॉइंट ये है कि आप वो जो है वो नहीं अहले तशरीह थे या नहीं थे, वो तो पॉइंट बाद में आता है। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा काम है। भाई मुझे कॉल ना करो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, लाइव लगाई हुई है मैंने, मेरे पास एक ही फोन है,
मुझे कॉल ना करें प्लीज। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा के टीचर भी इमाम जाफर सादिक अभी नहीं, अभी बात सुन सकते हैं? मेरे पास एक ही फोन है मुझे। हाँ मैं सुन रहा हूँ यार, मुझे कॉल आ रही थी, अवैस भाई कॉल नहीं कर रहे थे, मैं ज़रा ना इसलिए उनको ज़रा मुझे जवाब देना ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने आपकी चलिए बात ठीक है, आप देना बीच में। उनके साथ कंटिन्यू कर लें, फिर कभी मुस्तफा भाई मुझे भी उतार दें। हाँ जी ठीक है जी जनाब, जज़ाकल्लाह। जी अबीबी भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मूसा भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी देर से आपकी डिबेट सुन रहा था, मैं चलो आपसे सलाम कर ले। वालेकुम सलाम। और कोई सर हुक्म? अच्छा, ये हम जो अहमदी लोग हैं उन्होंने इमाम का बोला कि हमें पता नहीं, हम हज़रत सलाम को खलफाओं को हमें नहीं बताया गया कि आप इमाम हनीफा को जो नहीं, इमाम हम्बल, इमाम, ये कितने इमाम हैं, इनको क्यों माने और क्या वजह, क्या इनको मानना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जैसे हमें तो हमें तो इसके बारे में तालीम ही नहीं दी गई, जबकि हमें खलफाओं का और हज़रत सलाम का, इनके इनके बारे में नहीं बताया गया। तो कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि आप इनको क्या फॉलो करते हैं, क्या मानते हैं, तो इसका जवाब ये कि हम इनको ना माने या कोई ऐसे वो तो नहीं होता। अभी भी भाई आपसे बात कर सकते हैं? 1 मिनट में चला गया था, लेकिन क्या कहते हैं, आपका सवाल सुन के वापस आना पड़ा। जी फरमाइए। आप अहमदी हैं हबीबी भाई? जी मैं पक्का मैं अहमदी हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं अल्लाह ना करे आप कच्चे भी हों, लेकिन मेरा ये सवाल, नहीं मैं उधर ही पैदा हुआ हूँ ना, जिधर से जमात निकली है। अच्छा चलें ठीक है, आपने बता दिया, आप कादियान से कर रहे हैं। अच्छा मेरा ये कहते हैं रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मिर्ज़ा साहब को अगर थोड़ा सा बस साइड पे करें, तो आपके जितने भी थॉट्स हैं उसको क्या कहते हैं, इस्लाम को सीखने के लिए कवायद हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका, बग़ैर फ़ायदेन के, ज़कात, हज, सारी हनाफ की तालीम, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा सर्च कर लें, इंशाल्लाह क्या कहते हैं। मैं सवाल ये कुछ और पूछना चाहता हूँ मूसा भाई से, लेकिन आप लोग की जितनी भी फ़िक्र है ना, वो पूरे हनाफ की तरह ही, खाली मिर्ज़ा साहब और ख़ातमुन नबीयीन का मतलब अगर आप एक साइड पे कर लें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको। आप भी हाथ बंद करके नमाज पढ़ते हैं, बगैर रिफाइदैन के पढ़ते हैं, और पूरी टोटल आपकी जो है ना वो हनाफ के ऊपर ही आएगी। यानी हमारी भी क्लासें, हाँ, हमको ये बचपन से सिखाया नहीं गया कि ये इमाम नमाज पढ़नी के बाद जो नमाज होती है नॉर्मल हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह, बाकी ये रफ़ाए हैं क्या नाफ से ऊपर। जी भाई मैं आपकी बात समझ गया कि आपने दीन घर से लिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल हनफियों वाली नमाज है, बगैर रफ़ाइदैन की नमाज है। और क्या कहते हैं, जैसे खातमुन नबीयीन का फर्क छोड़ दो, खातमुन नबीयीन का फर्क छोड़ दो, हज़रत ईसा को मानने का फर्क छोड़ दो। मजे की बात है, वास्ट मेजोरिटी का कुरान हदीस भी एक ही है, कैसा दीन सारा वही चला आ रहा है। ओ भाई ऐसे ही होता है, और कैसे होता है, सारे क्या मतलब वहां से निकल जाएंगे तो क्या अहमदी होके क्या पुट्टा खड़ा होके या नमाज पढ़ने लग जाएंगे? उसको गलत बात ना बताओ, उसको आप ऐसे करते हो जैसे अहमदियों का सारा कुछ जो है खत्म नबूवत को छोड़ के और वफात मसीह को छोड़ के आपने इमाम अबू हनीफा से लिया हुआ है। आप ये इंप्रेशन दे रहे हो, लोगों को गोलियां ना कराओ, ठीक है? ये अगर मैं छोड़ूं तो सारा कुरान हदीस भी एक ही है। अब को शेंडियां क्यों लगाते हो यार? हाँ जी भाई, तो कुरान हदीस ये तो फिर मैं लूं, फिर मैं कहूं तो कुरान हदीस भी सारों का एक ही है, कैसे मजे की बात है। हाँ जी, शिया सिर्फ अलग है वो। 1 मिनट रुको ना, अभी सुन लो ना इमाम अबू हनीफा, रुको ना जरा 1 मिनट। शिया भाई जो है वो सिर्फ साइड पे जो है अपना शिया की हदीसें लेते हैं, बाकी जितने हैं वो सारे जो है वो अपना साई सत्ता की हदीसें लेते हैं। शिया भाई कहते हैं हमने नहीं लेनी, ठीक है? अगर मैं ये दलील कायम करूं, मैं कहूं जी आपने ना बाकी सारा कुछ खत्म नबूवत वगैरह वगैरह कुरान आपका एक ही है, यहाँ पे आके ना आपने अलहदा हो गए थे, आपने कहा हदीसें ये वाली हमें पसंद नहीं है भाई। कैसा मजा आएगा? मैं भी करूं ये वाला काम? सारा दिन वहीं से लिया, जान के मान पर तो जवाब भी ले वगैरह जान के मान पे तो जवाब भी ले लें, ठीक है? पहले दिन से ही हम लोग इस पे इत्तेफाक रहा, चाहे सासित्ता से हदीस हो या शिया अरबा कुतुब से हदीस हो, जो चीज़ कुरान के मुखालिफ होगी उस हदीस को दीवार पे मारेंगे, उसके हदीस की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? अहमदी बरादरान की अपनी कोई हदीस की किताब नहीं,
उनकी जितनी भी हदीस कोट करेंगे वो साह सित्ता से ही कोट करेंगे। ये तो अगले दिन भी मेरी बहस छिड़ गई, कहते हैं सैफी आजम भाई से, कि उन्होंने कहा जी, मैंने तो कहा जिन्होंने साह सित्ता लिखी आप उनका अकीदा खत्म नबूवत देख लें और आप अपना अकीदा खत्म नबूवत देख लें। मैंने कहा दो तीन मोटी मोटी चीजों के अलावा अहमदी बरादरान के बाद अहमदी बरादरान और फिर वही गलत बात है। अहमदी को चलो साइड पे कर दो, बाकी अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदी फलाना फलाना अहले हदीस ये वो शिया साइड पे कर दो, वो कहते हैं हमने नहीं माननी बस, ठीक है। आप ये भी आप तकिया नहीं कर रहे, पूरा तकिया घुसेड़ा हुआ है दोस्त आपने मुंह में, ठीक है, जो आपने अभी बात की है कि कुरान हदीस के खिलाफ ना जाए। आप साए सित्ता की कोई भी हदीस नहीं मानते, आपने खुद कहा हुआ है, क्या बातें कर रहे हो आप, सिर्फ शिया कुतब की हदीसें मानते मेरे भाई, ठीक है। तो ये ना मेरे सामने पेश करो। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की है उनकी, अहमदी निकाल दें, बाकी सारे जो हैं वो साए सित्ता मानते हैं, तो उनका भी तो कॉमन ही है, हदीस तो एक ही है, बेसिकली हदीस है क्या रसूल अल्लाह के अकवाल हैं, तो हम भी वही मानेंगे जब हम रसूल ही वही मानते हैं, और कौन सा जो है सेपरेट मानेंगे। अहमदी तो बल्कि दोनों से बेहतर हैं, अहमदी जो है वो अपना अहले सुन्नत की भी लेते हैं हदीस और शिया की भी हदीसें लेते हैं, हम आप दोनों से बेहतर हैं। आप कहते हो आपने अपनी लेनी है, वो कहते हैं हमने अपनी लेनी है, अहमदी कहते हैं नहीं रसूल का कौल है, हम रसूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम दोनों साइडों की लेंगे। तो दोस्त ये ना बताओ। हबीबी भाई मैंने अभी आपके सामने बात की ना कि जो चीज कुरान के साथ होगी हम वो हदीस ले लेंगे, जो मुखालिफ होगी उसे नहीं लेंगे, चाहे वो शियों की तुम में से हो चाहे वो साह सित्ता में से हो। भाई फिर भी उमर भाई मुझसे लड़ाई ना करे ना, उनको आराम नहीं आएगा। देखें बात यह है कि मैंने क्वेश्चन किया था आम सा के हम वहाँ रहे, हमें आज तक अबू हनीफा ये इनके दीन के बारे में ये हमें तो ये बताया गया ये रसूल का दीन है, वही हम सीखते हैं, हमारे खलफाओं ने जो हमें तालीम दी। बाकी यहाँ के हम बाहर देखे थे आप किसको मानते नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं, ये मैं ये कौन सा दीन है भाई, जो हमें बचपन से सिखाया गया, जो हमें वहाँ पर जो हमने पढ़ा, वहाँ पर कभी कोई इमाम का नाम नहीं आया भाई ये इमाम का तुमने ये मानना है, ये 4 इमाम है, ये 5 इमाम मानना जरूरी है। अभी भी साहब आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पे तरबीती क्लासें होती हैं, हम उधर जाते हैं, वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि हदीस की सित्ता की किताबें और 4 इमामों के बारे में हम किस फिक्र को फॉलो करते हैं। आपको शायद इत्फाक नहीं होगा तरबीती क्लासों में जाने का, बाल ये पढ़ाया जाता है। मैं कादियान में रहूँ, मैं पढ़ा हूँ भाई, हमारी मगरिब के बाद क्लासें होती थी, ईशा के बाद क्लासें होती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ पे हबीबी भाई मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, अब बस आपने खाली ये चेक कर लेना है, सर्च कर लेना है अहमदियत नमाज में और अहनाफ की नमाज में फर्क क्या है, बस बाकी बातें आपको हो सकता है अगर नाम ही मानो तो मैं ये पूछूं अगर उनको। एक और भी चीज चेक कर लेना, अहमदी नमाज में और शिया को छोड़ के बाकी सब की नमाज में क्या फर्क है, कोई भी नहीं। ये भी शिया नमाज, शिया वाले तो पत्थर रखते हैं ना करबला का अपने सजदे के ऊपर। नहीं वो पत्थर कौन सा रखते हैं भाई जान? अच्छा मुझे समझ आ गया मैं किसके लिए पत्थर ही होता है, वो मिट्टी होनी चाहिए, वो मिट्टी करबला का मिट्टी होती है ना मस्जिदों में रखे हुए लाके उन्होंने। मूसा साहब मैंने 1-2 बातें करने फिर चले जाना अगर आप ज्यादा दे तो, क्योंकि बहस तो बहुत बड़ी लंबी कर लें जी तस्वीर कर लो। हाँ जी देखो जी, वो ये कह रहे थे अवैस साहब के मिर्जा साहब की 10 ऐसी बातें उन्होंने पूरा प्रोग्राम एक निशानी उन्होंने बताया था भाई अवैस साहब, सिर्फ एक बात है कि आपके पास खुदा है तो ताल्लुक है, आपके उलमा का तो दिखा दे, 5 ताल्लुक हमसे ले ले निशानात। तो अगर खुदा ही नहीं है तो फिर है क्या पाकी। मिर्जा साहब ने कहा कि मैं वही जिंदा खुदा दिखाता हूँ जो कुरान करीम ने पेश किया है, वो आज भी बोलता है वैसे ही जैसे पहले बोलता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील बनाई कि बुत नहीं बोलते लेकिन मेरा खुदा बोलता है। अब जो ये कहे कि खुदा नहीं बोलता, उसने नाउज़ बिल्लाह खुदा को बुतों के करीब लाके खड़ा कर दिया कि बुत भी नहीं बोलते खुदा भी नहीं बोलता, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक ही निशान काफ़ी है समझने के लिए। एक बात ये, दूसरी बात मूसा साहब मैंने इनसे पूछा था कि मुझे रहमान रहीम का मतलब बता दो और हमद का इनसे क्या तल्लुक, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये आते हैं आपसे सिर्फ लोगों को सुनवाने के लिए, एतराज़ात करने के लिए, ये समझने समझाने की नीयत नहीं होती इनकी। इसलिए जब आए उन्होंने कहा जी एक एतराज़ हमारा एक आपका, आपने करना है, राजी हैं आ जाए, नहीं तो फिर बहुत हो गया। ये बार बार ये हर जगह पे जाते हैं, इसी तरह करते हैं, इनका रवैया ये है। अगर खुदा का निशान दिखा दे तो हम इनकी तरफ आ जाते हैं, इनको पता नहीं है खुदा का निशान इनके पास। फिर ये एतराज़ क्या है, जब खुदा ही नहीं मौजूद सिरे से फिर रह क्या पीछे, फिर कुरान भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया जी, सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम। कौन है भैया आप?
جی میرا نام میاں عبدالرؤف ہے. اچھا جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، یعنی آخری نبی کی مہر آخری نبی پہ ختم ہو گئی ہے. آخری کا تو ورڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ. کس کا ہے؟ یعنی حضرت محمد خاتم ورڈ ہے. حضرت محمد کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے. کس نے آنا ہے بھائی؟ قرآن کریم کہتا ہے آنا ہے یا نہیں آنا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کریم کہتا ہے سورہ الاعراف میں کہ نبی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آ سکتا ہے. یہ تو قیاس آرائی ہے نا. قیاس آرائی قرآن کریم قیاس آرائیاں کرتا ہے؟ نہیں، آپ کی بات قیاس آرائی ہے. میری بات قیاس آرائی نہیں، میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت بتائی ہے. کیا ہے لکھا؟ آیت نمبر 35 سورہ الاعراف، جا کے پڑھ لیں. اچھا، ابھی یعنی بھی اس کا ذرا مطلب مائک نوٹ کر لیں. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پڑھی ہے آپ نے. بھائی بات سنیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ؟ میں تو ناراض نہیں ہو رہا. آپ سے میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، ناراض ہونا ہے؟ سوال پوچھ لوں تو ناراض ہونا ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ نے یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ کفری الفاظ ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے. کیسے؟ حضرت محمد کے بعد قیامت آنی ہے، کوئی نبی نہیں آنا. کوئی نبی نہیں آنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لے کے آتے ہیں؟ نہیں آنا، انہوں نے بھی نہیں آنا. انہوں نے بھی نہیں آنا. اچھا، آپ وہ پارٹی ہیں. ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. ہے تو بتاؤ. حدیث کو نہیں مانتے آپ؟ کون سی حدیث؟ حدیث کو مانتے نہیں مانتے؟ کون سی حدیث؟ حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی کی بات. ہاں، تو کون سی حدیث سے کیا مراد ہے؟ کون سی حدیث کا کیٹیگری ہے کوئی حدیثوں کی؟ بالکل کیٹیگری ہے. ہاں، کیا کون سی کیٹیگری؟ کس کیٹیگری؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہی رسول اللہ کے قول ہیں، تو قرآن ہی حدیثیں ہیں نبی کی. احسن الحدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا ہے. تو باقی جو حدیثوں کی کتب ہیں ان کو نہیں مانتے آپ؟ نہیں، بالکل ماننا فرض ہی نہیں ہے ہم پر. فرض تو آپ تو قرآن کریم کی آیت نہیں مان رہے، اس کا بھی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. نہیں، ہم پر قرآن ماننا فرض ہے. کوئی بھی حدیث یہ جو بخاری یا کسی نے بھی لکھی ہے، یہ ماننا ہم پر فرض ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم کی ہی آیت ہے نا جو میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس تم میں سے رسول آویں تو ان کو ماننا ہے تم نے. ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ آ چکے ہیں آئے ہوئے ہیں. حضرت محمد کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. نہیں، یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. فیوچر کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. قیامت آنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم. یار ایک تو آپ نا مائک کو کھا جاؤ، مائک نہ کھا جاؤ، منہ میں ڈال لو مائک. اچھا ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا دور کر لیا. بات کریں آپ، تلخ کلامی نہ کریں، بات کریں. او یار، آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا، آپ کو وہ بھی تلخ کلامی لگ رہا تھا. اب میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کو تلخ کلامی لگ رہا ہے. تو آپ تو پتہ نہیں کوئی سینسٹیو توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. نہیں، بھائی بہنوں کی طرح مذاق کریں. میں خود بھی بھائی بہنوں کی طرح ہی مذاق کر رہا ہوں. میں نے اور کیا کہا ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35. وہ کہتی ہے کہ بھائی یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی فاصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اے بنی آدم، جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھ کے سنائیں، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو رسول سمجھنے لگ جاؤں؟ میں نے کب کہا؟ اس میں میرا ذکر ہو رہا ہے رسول سمجھنے لگ جاؤں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذکر تو کسی کا نہیں ہے. میں فرض مال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. نہیں، دعویٰ آپ نہ بھی کرو، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہی کہا ہے نا، آپ کو رسول سمجھنے لگ جاؤں. او بھائی جان، اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی رسول آئے گا تو آئے گا سے مراد یہ ظاہر سے جب وہ آئے گا تو دعویٰ کرے گا نا. ایسے ہی تھوڑی خود بخود تھوڑی سمجھنا شروع کر دینا ہے. یہ نہیں کہا اللہ میاں نے، یہ نہیں کہا حضرت محمد کے بعد کس نے دعویٰ کیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے. وہ دفع کرو اس کو. مرزا صاحب نے بکواس نہیں کرنی یہاں پر بیٹھ کر. وہاں بکواس نہیں کرنی یہاں پر. تم نے خبیث آدمی.
مجھے پتا تھا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے. کتنے تمیز سے بات کر رہا تھا ابھی بیٹھ کے. یار میری آواز آ رہی ہے نیچے سب کو؟ جب دلیل نہیں ہے تو گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. یار نیچے جو آپ لوگ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں شاباش شاباش شاباش، آؤ آؤ. یہ کس کا اسلام پیش کر رہے ہو بھائی؟ ہیں یہ کس کا اسلام پیش کر رہے ہو؟ نیچے نیچے تم کس کا اسلام پیش کر رہے ہو؟ بے شرم آدمی. ہاں ہاں بس شاباش 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 شاباش، پیش کرو اسلام، پیش کرو، شاباش. یہ ہو تم لوگ، یہ ہو تم لوگ اسلام، یہ ہے اسلام تم لوگوں کا، یہ ہے اسلام تم لوگوں کا، یہ ہے، اور یہ ہے اوقات تم لوگوں کی، یہ ہے اوقات تم لوگوں کی، یہ ہے تم لوگوں کی اوقات. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نبی کا امتی کہتے ہو، کہنا چھوڑ دو، کیونکہ نبی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم وہ بے شرم قوم ہو کہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہو. تم وہ بے شرم قوم ہو قرآن کی باتوں کے خلاف کام کرتے ہو. تم وہ بے شرم قوم ہو، گندی فطرت کے لوگ ہو تم لوگ. تمہارے گھروں سے گند شروع ہوتا ہے اور انہی گھروں میں واپس پلٹ جاتا ہے. فتنے تم سے نکلتے ہیں، تم ہی میں لوٹ جاتے ہیں. آج جو جوتے کھا رہے ہو نا پوری دنیا میں، یہ وہی فتنوں کا. آج بیٹھ کر ایک لائیو پر رو رہے تھے بیٹھ کر کہ یار ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ملک کے ساتھ وہ ہو گیا. میں نے نیچے لکھا، میں نے کہا یہ 1974 کی برکات ہیں جو آپ لوگ کاٹ رہے ہیں. جو بویا ہے نا وہ کاٹ رہے ہو اب. تو اب رونا کس بات کا ہے؟ کرو برداشت، کھاؤ جوتے، کھاؤ جوتے، جوتے کھاؤ، شان سے جوتے کھاؤ. روز صبح شام کھاتے ہو، کھاؤ. یہ تم لوگوں کی وہ حرکتیں ہیں کہ تو جب تم نے کسی نبی کو مانا نا، نہیں مانا تم نے کسی. یار خوشی صاحب السلام علیکم، کھولیں یار مائک اپنا، یا آپ غلطی سے اوپر آ گئے؟ چلو یار، ان کے بڑے بزرگ نے یہی سکھایا ان لوگوں کو. ہاں جی خلیل صاحب، خلیل احمد صاحب، مائک، خلیل احمد بٹ صاحب مائک انمیوٹ کریں بھائی. یار مائک انمیوٹ کر لیں بھائی جان. خلیل صاحب، ٹیری کی جو آئی ڈی ہے، مائک انمیوٹ کریں اپنا. وعلیکم السلام. میرا یہ جو سوال، میں احمدی ہوں، میں یہ کہ یہ جو کہتے ہیں فیض احمدی کہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ ہی امام مہدی ہیں، دونوں وجود کو الگ مانگتے ہیں. تو اس کی حدیث ہے کہ جس میں وہ بیان کیا کہ عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہی وجود ہوں گے؟ جی ابن ماجہ کی حدیث ہے 4034، لل مہدی الا عیسیٰ. ٹھیک ہے جی جی. اور اس میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مہدی کوئی اور نہیں مگر عیسیٰ. ٹھیک ہے، پوری لمبی حدیث ہے لیکن اس میں آخر میں یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. اور ایک اور حدیث ہے، ایک اور بھی حدیث ہے، وہ میرے خیال احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ امام مہدی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیًا، ان کو یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے اس کا حوالہ چاہتے ہیں تو میں وہ حوالہ بھی دے سکتا ہوں آپ کو. وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کمزور حدیثیں ہیں، ظاہر ہے جو ان کے عقائد کے خلاف، یہ تو قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. حدیث کی کیا بات ہے؟ جی جی ہاں جی. ایک اور، ہاں جی، ایک تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت، ایک سورہ حج میں بھی ہے کہ اللہ سورہ حج میں رسول انسانوں سے بھی چنتا ہے اور فرشتوں بھی چنتا ہے، چنتا تھا نہیں، چنتا ہے. بالکل بالکل بالکل. نہیں میں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ جو ان کے عقائد کے خلاف ہے نا، ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو مولوی کو ہی قرآن سمجھتے ہیں، مولوی کو ہی حدیث سمجھتے ہیں، مولوی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، مولوی کو ہی شریعت سمجھتے ہیں. یار اس کو کیوں لیا ہے اس بندے کو دوبارہ؟ سنو بھائی، تم گالیاں دو میرے بھائی، نیچے جاؤ، گالیاں دو، شاباش، گالیاں دو. تم اسی قابل ہو، تمہاری جو اوقات ہے نا وہ دکھا دی ہے نا تم نے اوقات.
نیچے بیٹھ کے گالیاں دو, کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ یہ اچھی محفل میں تمہارا کام نہیں ہے میرے بھائی, جائے گالیاں دو یار, اس کو اوپر نہ لینا اب, ٹھیک ہے. یہ بھی ہماری نشانی ہے جو گالیاں دیتے ہیں. اگر ایسا نہ کچھ ہوتا تو آج قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی انسانوں کے پاس کوئی رسول آتا ہے, نبی آتا ہے, تو اسے ٹھٹا سزا کرتے ہیں. اگر یہ نہ کچھ ہوتا تو اگر یہ نہ کچھ کرتے, آج تک کسی نبی کو انہوں نے کہا آج جو ہاتھ ڈالے ہوں استقبال بھی, اور تمہارا ہی انتظار تھا آگے ساری دنیا میں قبول کر لی. بات یہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے کہیں غلط امام مہدی کی بیعت تو نہیں کر لی, تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ. بات یہ ہے کہ اگر ان کا اسلام ان کو اس نہج تک لے آیا ہے تو یہ پھر اسلام نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور بھائی ایسے اسلام سے ہم باز ہیں, آپ کو یہ اسلام مبارک ہو, ٹھیک ہے, آپ کو یہ اسلام مبارک ہو. ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو اسلام آپ لوگ پیش کرتے ہیں گالیوں والا, لان تان والا, ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں, اس اسلام سے ہم باز ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اوپر چلتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اوپر ہی چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگ یہ سب کر کے اپنے آپ کو گستاخ رسول, اللہ تعالیٰ کا گستاخ, قرآن کا گستاخ ثابت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کی گستاخی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والا مسلمان نہیں, آپ گالیاں دے رہے ہو, ٹھیک ہے. تو گالی دے کے آپ نے اپنے آپ کو مہر کر لی کہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے, نہ ہی نبی کے امتی ہو سکتے ہیں. نبی کا امتی گالی نہیں دے سکتا نا, تو نبی کا امتی ہو کے آپ گالی دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے امتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے میرے بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے, ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں. بالکل جی بھائی. ایچ ایس بھائی السلام علیکم. ایچ ایس بھائی السلام علیکم. یار اوپر کوئی آنا چاہتا ہے, نیچے سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. جی کوئی بات نہیں ایچ ایس بھائی, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں اوپر آ کے. باقی یار کوشش کریں کہ اگر کوئی غیر احمدی ہے وہ آنا چاہتا ہے تو وہ آگے بات کر سکتا ہے. لیکن اگر 313 یار پھر آ گئے آپ یار. بحرین بھائی آ جاؤ, اب آ ہی جاؤ تم. ہاں جی السلام علیکم. یہ آپ نیو نارمل آئی ڈی سے آئے ہیں آپ. ارے پھر چلے گئے آپ, مجھے لگ رہا ہے ڈبل ٹیپ کر رہے ہیں. 313 بحرین بھائی ڈبل ٹیپ کرتے کرتے اوپر آ جاتے ہیں شاید. نہیں مصطفی, میں دیکھا کوئی آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا, میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنے کو آئے گا تو مجھے ڈراپ کر دینا. ایک دو سوال تھے, میں نے کہا کنٹینیو کر لیں آپ لوگوں سے. کر لیں سوال کر لیں, آپ سوال کر لیں. لیکن امید ہے کہ میری تھنکنگ غلط ہی ہوگی. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا تھنکنگ کہ جیسے اہل سنت ہاں میری امید ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ جواب مجھے نہیں ملے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اہل سنت والبرادران جو ہیں ان کا ماننا یہ کہ کائنات کی جب سٹارٹنگ ہوئی دنیا کے اوپر جب حضرت آدم اور امی حوا کو بھیجا گیا تو تعداد بڑھانے کے لیے جو ہے بھائی بہن کا جو کیا کہتے ہیں نکاح تھا وہ جائز تھا, بعد میں آ کے حرام ہو گیا. کیا احمدی برادران کا بھی یہی ماننا ہے کہ بہن بھائیوں کے نکاح ہوتے تھے اس ٹائم پہ اور کیا کہتے ہیں اس طریقے سے نسل آگے چلی؟ دیکھیں یہ ایک وہ تو ملتا ہے نا ہمیں, جس میں واقعہ ملتا ہے کہ جس کے اندر حابیل اور قابیل کا جو ہوا تھا. ہاں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کی بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح ہوتے تھے اور اس طرح سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ پہلے انسان تھے. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی انسان تھے, ٹھیک ہے, انسان تھے اس سے پہلے بھی. لیکن حضرت آدم جو ہیں وہ پہلے نبی تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا ماننا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات کرنا کہ جی اسی طرح سے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ہم نہیں مانتے اس طرح سے. نایاب خان صاحب پھر آپ مجھے دو چیزیں سمجھا دیں کہ پھر اگر ان سے پہلے بھی اگر دنیا تھی یا حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے تو یہ دلیل آپ کہاں سے لیتے ہیں
اور حضرت آدم کی نسل آگے کہاں سے بڑھی، اس چیز کی مجھے آپ تھوڑا وضاحت دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے لوگ تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ. یعنی کہ سب جو ہے وہ پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو سب نکل جاؤ کا مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ تھے، کہ 2 بندے نہیں تھے، ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی میں اوپر آیا اسی لیے تھا. وہ یہ کہنا کہ جی تم دونوں نکل جاؤ، یہ کہہ دینا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر کہا گیا تم سب یہاں سے نکل جاؤ جنت سے. تو دیٹ از اے بگ دلیل کہ بھائی وہاں پر لوگ اور بھی تھے. تو موسیٰ بھائی آپ کو نہیں لگتا اس میں شیطان بھی شامل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی شامل کیا. آپ تینوں کو بولنے کے بجائے یہ بولا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ. بھائی شیطان کو تو خصوصی طور پر اس کو ایک مردود قرار دیا گیا. وہ تو الگ سے واقعہ ہے نا، کہ جب اس نے بات نہیں مانی، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کری تو اس کو مردود قرار دیا گیا. وہ تو واقعہ الگ ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے جب انہوں نے شیطان کی نافرمانی کری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر جو ان کے لباس جو ہیں وہ برہنہ ہو گئے، اور وہ ساری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے تو اس کا ان کے عیب ظاہر ہو گئے. بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ. جمیعہ کا ورڈ ہے، جمیعہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب کے سب نکل جاؤ یہاں سے. تو کتنے لوگ تھے موسیٰ بھائی؟ یعنی کہ سب یار یہ تو قرآن نہیں بتاتا، یہ تو نہیں قرآن بتاتا نا کہ کتنے لوگ تھے. یہ تو قرآن نہیں بتاتا ہمیں. اچھا، جو آپ ہمیں ایسی کوئی تعداد تو نہیں ملتی کی آیت کی. ہاں جی، آیت کی تفسیر کی کہیں لکھی ہو یا تفسیر نہیں کی، میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو یار. نہیں، جو ترجمہ آپ نے سمجھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے ہیں. یہی تو ریزن ہے نا جس کی وجہ سے میری بات سنیں. یہی تو ریزنز ہے نا، یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے اس لیے نہیں سنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہ بات کر رہا تھا کسی سے، بلکہ تھوڑی دیر پہلے نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے. اویس بھائی کے آنے سے پہلے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ جی یہ سب باتیں تو ہم نے کسی سے سنی نہیں ہیں. تو بھائی نہیں سنی، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو غلط سلط باتیں بتائی جاتی ہیں. یہی تو مرزا صاحب کا غلط بات کی. ارے میری بات تو سن لیں. میں کب کہہ رہا ہوں آپ اس پہ دلیل دے دیں کہ آپ نے یار میں نے تو دلیل دے دی آپ کو قرآن کریم سے. اور کیا دلیل دوں میں آپ کو؟ بتائیں اور کیا دلیل چاہ رہے ہو؟ کیا دلیل دوں؟ یعنی قرآن کریم کی بات آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی مولوی آپ کو بتائے کہ کوئی مولوی نے یہ تشریح کی ہو. اگر مولوی نے صحیح تشریحیں کی ہوتی، اگر مولویوں نے صحیح تشریحیں کی ہوتی تو آج آپ بھی منکر ہیں. میری تو بات سن لیں یار، میری بات سن لیں. جو اگر کس کی تشریح چاہیے آپ کو، جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی یہ بات کسی اور نے کی ہو؟ کیا مطلب تھا اس سوال کا؟ بھائی آپ نے بات کی، اس کی آپ کو اس کو سپورٹ تو دینی پڑے گی نا کہ بھئی یہ میں نے تو دے دی نا. میں نے تو آپ کو آیت بتائی ہے، یہ حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیت بتائیے میرے بھائی. قرآن کریم کی آیت بتائیے آپ کو. میں نے قرآن کریم کی حضرت آدم سے پہلے کچھ نور تھے جو جنت میں رہتے تھے، کچھ لوگ تھے جو جنت میں رہتے تھے. جنت کا بھی جو کانسیپٹ آپ لیتے ہیں نا کہ جی جنت وہ اس طرح کی جنت جس طرح کی ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جنت اس طرح کی تھی، وہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو انسان جو تھے، انسان رہتے تھے دنیا میں. اوکے، حضرت سن لینا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ہے تو وہ دنیا میں ہی بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کو بھیجا گیا نا کہ تمہارے لیے ایک خاص حد تک ٹائم گزارنا ہے اس دھرتی کے اوپر، تو وہ جو جنت تھی نا وہ بھی یقیناً کوئی دنیا کے اندر ہی کوئی ایسی جگہ تھی. لیکن بہرحال اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ ہمیں چیز نہیں ملتی. لیکن یہ کہنا کہ اس طرح کی جنت جس طرح کی آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ دنیا میں ہی تھی وہ جنت بھی. ٹھیک ہے، تو نہیں سمجھ رہے آپ؟ کشمیر کو بھی جنت کہتے ہیں. کشمیر نہیں سمجھ رہے. لیکن بہرحال اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری بات سنیں. جب نافرمانی کی نا اللہ تعالیٰ کی، تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب نافرمانی کی نا تو وہ اس سکون کی اسٹیٹ سے نکل کر بے سکونی کی اسٹیٹ میں آ گئے. اور وہ بے سکونی کی اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا ہے. جو سکون کی اسٹیٹ تھی وہ جنت تھی، اور جو بے سکونی کی اسٹیٹ ہے وہ دنیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں نے اب اس دنیا میں رہنا ہے اور اس میں ایک ٹائم گزارنا ہے. اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے تو تم دوبارہ اس اسٹیٹ میں چلے جاؤ گے، وہی سکون والی اسٹیٹ میں چلے جاؤ گے جس اسٹیٹ میں تم پہلے تھے.
क्योंकि तुमने नाफरमानी की, तो अब मैंने तुम्हें सज़ा के तौर पर उस स्टेट से निकाल दिया। लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करी, तो उसके बाद फिर उनको कहा गया कि तुम्हारे पास इधर इस ख़ास एरिया के अंदर या कि दुनिया के अंदर टाइम गुजारना है, और अगर तुम अल्लाह ताला की बातों को मानोगे तो तुम दोबारा इस स्टेट में आ जाओगे। मेरा ये मानना, ये मेरा है मानना। जी, आपका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, वो स्टेट काइंडली हमें भी बताएं कि हम इस स्टेट से निकल के उस स्टेट में जाएं और सुकून में रहें। यार आपने तो जन्नत की चीप डुमडुम कर दिया। मैं इसी तरह समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती है, किसी के ऊपर मैं चस्पा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली जन्नत। और नस्ल आदम के बारे में आपका क्या मानना है? नस्ल आदम के बारे में मेरा ये मानना है, एक मिनट यार, एक वो आ रही है कॉल यार, 1 मिनट जरा दीजिएगा मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम। अच्छा मुसा